In fact, it's a very important day in our life, especially my generation. Tomorrow is going to be a very auspicious day. And we are going to have Ram at the Ayodhya. The country will progress when we integrate society, science, culture and spirituality. That is what is happening tomorrow. You can see there is a remarkable contribution by scientists in achieving the success in Ayodhya's case. Archaeologists and others also. And society by and large, had they not taken part, today in our generation we wouldn't have seen Rama at the Ayodhya. Lord Rama is somewhat similar to me. He spent 14 years in the forest. I've been in the forest since my birth. And even during research, I spend most of my time in the forest. That's where I come across people like Karnan Muttanna, the well-known wildlife specialist from Coorg. We did some work in Coorg also. I'm going to share some of the things. When I look at lion on the dais, you will see that only one person is not lion. So that's me. And that is the beauty of the nature. Diversity has to be there. Diversity. When there is a diversity in the system, there is a coexistence happen. And the respect for each one will be there. Now, let us try to understand how much diversity of life is there on the earth. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋಂತೆ ನಮಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಭೂಮಿ. ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ 8 ರಿಂದ 12 ದಶಲಕ್ಷ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಈ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇದ್ರೆ, ವೆರೈಟೀಸ್, ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೊಸೈಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಜನ ಕೇಳೋದು ಇದರಿಂದ ನನಗೇನು ಉಪಯೋಗ, ಅದು ಉಪಯೋಗ ಅರ್ಥಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂದರೆ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಆಹಾರ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಆಹಾರ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನೂ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಆದಾಗ ನಾನು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಜನ ಸಾಯೋದು ಕೋವಿಡಿಂದ ಕಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರದೂಷಣ, ಕಲುಷಿತದಿಂದ ಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರದೂಷಣ ಅಂದರೆ ಬ್ರೈನ್ ಮೈಂಡಲ್ಲೂ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 6 ಜನ ಹೋದರು ಅಂತ ನ್ಯೂಸೇ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಂಥ ನ್ಯೂಸ್ ನನಗೇನು ಕಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜನ ಅವರು ತಗೊಳ್ಳುವ ಆಹಾರಗಳು that makes them more stable in the system. To highlight that, I'll share one of my experience. As a part of the government committee, I was in Pakshima Ghatta or Western Ghats to study the landslides happening in the region. Why landslides are happening? We did a field investigation. By the time when we completed, it was 1:30. At 1:30, we were thinking of where to go for food. That's the time one of the local residents came to me and he said, "Sir, why don't you and your team have food with us?" Then I said, "See, it's not just me. We are about 8 people. Coming to your house at this time may not be appropriate," I said. Then he told me, "Sir, don't worry about it. You just give us a half an hour. When you say yes, and then give a half an hour to us from that yes time, then we will see that you will have food." And then I accepted the invite. I went to his house. Myself, my team of 8 members.
I was wondering whether they will be able to cook. But when the lunch was served, such a delicious variety of items were given to us in half an hour, and all are based on the nature. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೋ ಹಸಿರಿರ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪಲ್ಯ ಅಥವಾ ಚಟ್ನಿ, ವಿಧವಾದ ಇದು ಒಂದು 5-6 ವೆರೈಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ನಾನು ತಗೊಂಡಾಗ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಅದೇ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಬರಬೇಡ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಲ್ಚರ್. ಎಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ನಾಶವಾಗಿದೆಯೋ we have lost our culture. That's very painful. And at least ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದ್ರದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 1.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ 1.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಸ್ಪೀಷೀಸಲ್ಲಿ ಆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಗುಣ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು 5-8% ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ. ಈಗಿನ ಜನ ದುಡ್ಡು ಮಾಡುವ ತಲೆ ಅಥವಾ ಥಾಟ್ಸ್ ಇರೋ ಮಂದಿ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಡು ಬರಲ್ಲ. ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸೋಜರ್ ಇರ್ತಾನೋ, ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಇರ್ತಾನೋ, ಆ ಮನೆ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ವೃದ್ಧರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ನ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ, ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಿನ ಸಂಗತಿ. ಅದು ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಿಸರದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಕ್ರಮೇಣ ದೊಡ್ಡವರಾದಾಗ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ತೋರಿಸ್ದೆ ಬರೀ ದುಡ್ಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ದರ್ಪ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ತಲುಪ್ತೇವೆ. ಈಗ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ 8 ಮತ್ತು 22 ಡಿಗ್ರಿ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕೇರಳದಿಂದ ಗುಜರಾತ್ವರೆಗೂ ಹಬ್ಬಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 8ರಿಂದ 14 ಡಿಗ್ರಿ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಕೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು ಭಾಗ. ನಾನಿರಬಹುದು, ಕನ್ನಡ ನೂತನ ಇರಬಹುದು, ಇರ್ಬೋದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದವರು. ಆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟನ ಹೇಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಭೂತಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಉಪಗ್ರಹದಿಂದ ಸಿಕ್ಕೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾವು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಭೂತಾಯಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡು. ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಲ್ ಮುತ್ತನ್ನ ಮತ್ತು ಹೂವರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಗಂಜಿಗಟ್ಟಿ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಇದಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಸಿರು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬರೀ ಹಸಿರು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಾಡು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಕಾಡನ್ನು ಚಿತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಬಹಳ ದುರಂತ. ಕಾಡು ಚಿತ್ರ ಆದಾಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅನಿಮಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ಸಿಗೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಧಿಕಾರದ ಇರುವ ದರ್ಪದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ STSS ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಇದರಲ್ಲಿ
I just go back. Tulika, is net is on? Yes. It looks like this. It's about Western Ghat Biodiversity Information System. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಡೀ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಹಳ್ಳಿ ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನೀವು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಳ್ಳಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಲ್ ಅವರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನ ಜಿಲ್ಲೆನೇ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶ 1, ಹಸಿರಿರೋದು 2, ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಇಸ್ 3 ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಇರೋದು 4. 4ನೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. 1, 2, 3ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಲೂಬಾರ್ದು. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ತಾಲೂಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾಲೂಕನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಯಾವ ಹಳ್ಳಿ ಆ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಹಳ್ಳಿನೂ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಆ ಹಳ್ಳಿ ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಒಂದಾಗೋದು ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾತಕ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಜಾತಕನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಡೇಟಾನೆಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಜುಲೈ 14ನೇ ತಾರೀಕು ಲಾಂಚ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ 1 ವಾರಕ್ಕೇನೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟಿನ ಒಂದು ತಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನ ಸರ್ಕಾರ ತಲುಪಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹೋಪ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ನಿದರ್ಶನ. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ ನೀವೇನೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮೊಬೈಲಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸೋಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದ ಅಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ವರ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದು ಅದನ್ನ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಅಂತ ಆ್ಯಪ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಗೂಗಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಆ ಆ್ಯಪನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಬಗ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಇದರದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಮಲಯಾಳಂ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಿನ ಭಾಷೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ತಮಿಳ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಂಡಿತರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಆ್ಯಪಿನ QR ಕೋಡ್. ಇದನ್ನು ತಾವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಯಾವ ಹಳ್ಳಿ, ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆ, ಏನು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಸೇರಿರೋ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ಹಾಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರ ವೇದವಾಕ್ಯ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಹಸಿರೇ ಉಸಿರು, ಹಸಿರೇ ಉಸಿರು. ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ವಾಯ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರೋ ಗಂಡಸರಿಗಿಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. And one district, Marenhalli or somewhere like that, the lady was very strong.
ನಮಗೆ ಇಂಥವ್ರು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿ ಅದರ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ದಟ್ಟರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಟ್ಟರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡ ಇದೆ, 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ 220 ಜನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ತಾವೆಲ್ಲ ಲಯನ್ ಆಹಾರದ ಸರಪಳಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಆಹಾರದ ಸರಪಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಆಹಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಸಿರು. ನಂತರ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹರ್ಬಿವೋರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಲಯನ್, ಈಗ ಲಯನ್ ಅಥವಾ ಟೈಗರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥಕೊಡಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ಅಥವಾ ಹುಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹರ್ಬಿವೋರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹರ್ಬಿವೋರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವ ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಂಹ ಅಥವಾ ಹುಲಿಗೆ ನೀರಿನ ನಂಟಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ನಾವು ತೆಗಿತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡರ್ಸ್ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಫಂಜೈ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಇವುಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲಸದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಆಹಾರದ ಸರಪಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಿಮಿಲೇಟ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ? ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ವೇಸ್ಟ್ ವೇರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದೇರ್. Who are these waste fellows? The people who are affinity to the plastic. Polythene bags, they get food for their children and they drink water in the plastic bottle. They think it is their status. If they carry one Bisleri bottle, they think that they are the most elite section of the society on the earth. As a scientist, my job is to look at this, assess the thing. I did the assessment of the water content in the water bottle as well as the food that is taken home in a polythene bag. Both these things had dioxin. Dioxin is a carcinogen which introduces cancer. That means when you drink water in plastic bottle, we are consuming the carcinogen. When we take food in polythene bag, just because we are too lazy, we say that we are too busy fellows on the earth. I have seen people, they don't carry the tiffin carrier from home. But I see them chatting on the street for 1 hour on the mobile to go to the hotel and get the food. But they have a time to chat, but they don't have the minimum courtesy to give a healthy food to their children and family members. That's how the contamination is getting into our food. Now let me take you to the Bangalore. You all know Bangalore. Let me tell you the Bangalore of my time, 1800 and today's Bangalore. In 1800, ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 740 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 1452 ಕೆರೆಗಳಿದ್ವು. ಮತ್ತೆ 80% ಹಸಿರು ಪದರ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ 14ರಿಂದ 16 ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪರೇಚರು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿವಸ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಆರ್ಚರ್ಡಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ವಿ, ಶಿಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ಅನಾಹುತ. 193 ಕೆರೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಕೆರೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರೀ ಕಲುಷಿತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ, ಅದು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ದಿರೋ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ 34ರಿಂದ 37 ಡಿಗ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಆಗಿದ್ದಿತ್ತು, ಇಂದು 1990ರಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಸಿಟಿ ಆಯಿತು. ಇಂದು ಸತ್ತ ನಗರ ಆಗಿದೆ.
ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಕ್ರಮೇಣ ಅದನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರದೇಶ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಹಿಂದೆ ನದಿಗಳು ಹರಿದೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಗೆ ಬೇಕಾದ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ನೀರು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೇಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಾಸ್ ದ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಮೈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ, ರಾಜಕಾಲುವೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದಂತೂ ಅಥವಾ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಂದೇವ ಅಂತ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ. Every influential section of the society want to encroach the Rajakaluwe. That is the major problem of Bangalore. And we think that they are the great people, but they are sitting, they are encroaching our Rajakaluwe, which is supposed to be enjoyed by our children. Then let us see what is the use of these lakes. Why I am worried about lakes? ಕೆರೆಗಳಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಕೆರೆಗಳಿಂದ ಮೀನು ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ, ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಬೆಳೆ ಬೆಳಿಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಕೆರೆಗಳು ಮಾಡೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಏನೆಂದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂತರ್ಜಲ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಇದೆಯೋ ಅಂತರ್ಜಲ ಭಾಳ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀರಿನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೂ ಮತ್ತೆ ನೇಚರ್ಗೂ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಇದೆ. ಕಲ್ಚರಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಗೆ ಹೋದ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳಿದೆ, ಅಂದರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ, ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ. ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ಯಾಂಕರಲ್ಲಿ ನೀರು ತಂದು ಆಮೇಲೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ದುರಂತವೇ. ನಮ್ಮ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಇದ್ದ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಗರ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೋಟೆ ಇತ್ತು, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕೆರೆಗಳಿತ್ತು. ನೀರಿನ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭದ್ರತೆ ಅವರ ಧ್ಯೇಯ. ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಲೇಕ್ ವ್ಯೂ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಕೆರೆ ಎಷ್ಟು ನುಂಗಬಹುದು, ಎಷ್ಟು ನುಂಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನಾಗ್ಬೋದು, ನುಂಗೋ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರೋ ಮಾನವರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಈಗ 193 ಕೆರೆಗಳು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದೆ. ನನ್ನ 3 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೆರೆನೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ಥರ ಡಿಸಿಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಹೂ ಆರ್ ದ ಎನ್ಕ್ರೋಚರ್. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವರಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಟ್ ದ ಫ್ಯಾಗ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರಿ. ಈವನ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಮೈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಐಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ನೌ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಕ್? ಕೆರೆಗಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಕೆರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಅನಾಹುತ? ಕೆರೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಕೆರೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 60ರಿಂದ 100 ಅಡಿಗೆ ನಮಗೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆರೆ ತೆಗೆದ 5 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 6 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅದು 600ರಿಂದ 800 ಅಡಿಯಷ್ಟು ಆಳ ಹೋಯಿತು. ಇವತ್ತು 23 ವರ್ಷ ಆದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಾಗಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಗೆ ಬನ್ನಿ, 1900 ಅಡಿಯಷ್ಟು ಆಳ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ನೀರಿಲ್ಲ. ನಾಗಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇಸ್ರೋ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಂದ್ರಯಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಭೂಮಿಲಿರೋ ನೀರು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದು ದುರಂತವೇ. ನಂತರ ಕೆರೆ ಇದ್ದಾಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಮೀನು, ನೀರು, ಮತ್ತೆ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ನೀರು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ 1 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶ, ಕೆರೆ ಪ್ರದೇಶ, ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 10,500 ಅಷ್ಟು ಆದಾಯ ನಮಗಿದೆ. ಅದೇ ಕಲುಷಿತ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಆದಾಯ 20 ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಡೇ ಪರ್ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ 1 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪರ್ ಡೇ 10,500 rupees ರೆವಿನ್ಯೂ? ಯಾವ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮೂರ್ಖ ಶಿಖಾಮಣಿಗಳು ಕೆರೆಗಳನ್ನು ನುಂಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಹೈಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ GDP ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ದುರಂತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ 39,000 ಕೆರೆಗಳು. ಸಿ, ಇಂದಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಸೋ ಮಚ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಸೆಸ್ ದಟ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಮೈ ಲ್ಯಾಬ್. ಮತ್ತೆ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ತೊಂದರೆ, ಯಾರಿನ ತೊಂದರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಒಂದು, ನಗರೀಕರಣ, unplanned, senseless, irresponsible urbanization. Okay, loss of floodplain, interconnectivity among the lake is lost. Okay, ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಹ್ಯಾಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ 68% ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆ ಇದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 8% ಅಷ್ಟು ಕೆಂಪು ಹೊದಿಕೆ ಇರೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸು, ರೋಡ್ಗಳು, ಮತ್ತೆ ನೀಲಿ ನಮ್ಮ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ. 68% ಅಷ್ಟು ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆ ಇರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಈಗ 2023ರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ 86% ಅಷ್ಟು ಕೆಂಪಾಗಿದೆ. ಹಸಿರು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಯ ಆಯಿತು? ಹಸಿರು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದುರ್ನಡತೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸ್ವಾಮಿ ತಮಗೇನು ದುಡ್ಡು ಬೇಡವೇ ಅಂತ. See, development can go with the conservation. That's what we are highlighting. That's what we are trying to convince the court also. ಈಗ 1973 ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹಸಿರಿತ್ತು, 68% ಅಷ್ಟೇ. 92ರಲ್ಲಿ ಪೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಂದಾಗ ಕ್ರಮೇಣ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. 2000ರಲ್ಲಿ IT-BT ಸೆಕ್ಟರ್, ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು, ವಿಪ್ರೋದವರೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಸಿರು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಶುರು ಆಯಿತು. 2006ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಂಪಾಯಿತು, 2009ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಂಪಾಗಿದೆ, ಇವತ್ತು 86% ಅಷ್ಟು ಕೆಂಪಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ಇದರಿಂದ ಆಗಿರೋ ಅನಾಹುತದಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದವರು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ತಲುಪಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾಳೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಏರುಪೇರು ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಸಿರೇ ಉಸಿರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ವನ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಲೋಗನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಕೂಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕೂಗು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋ ಜನ ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು 2025ಕ್ಕೆ ಏನು ಅನಾಹುತ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 98% ಅಷ್ಟು ಕೆಂಪುಮಯ, ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಎವೆಲ್ಯುವೇಟ್, ನೋ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಬೆಂಗಳೂರಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಅವರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ. ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯನ ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಹ್ಯಾಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ನಾವು ನೋಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಅರ್ಬನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನೋಡಿ 1970ರಿಂದ 2005ಕ್ಕೆ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು 2038ಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ರಮೇಣ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲೂ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನೋ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮರಗಳಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ, ಈಗ ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ಮೈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ನಂಬರ್ 1 in the country and we are one among the top 100. If your children can come to my campus, the purpose of me delivering a talk is, so that's what I am looking for. For me, average child coming to ISC would be a remarkable achievement, and that's what I have done in my career. My students are excelling in their profession today. They are all, if you look at their background, they are from ordinary families.
I don't look at the elite families. Because eliteness always has the arrogance. When there is arrogance, they refuse to learn. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಿಡಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಆವರಣ 400 ಎಕರೆ 22,000 ಮರಗಳಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾವೊಂದು 2,000ದಿಂದ 3,500 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು 5 ಮರ ಅಥವಾ 6 ಮರ ಇದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸರ್ವೆನ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮರಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಉಪಗ್ರಹದಿಂದ ಸಿಕ್ಕೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮರಗಳಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಇರೋದು 1.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಟ್ರೀಸ್, 14,78,000 ಟ್ರೀಸ್. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟು? 95 lakhs. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರತಿ 7 ಮಂದಿಗೆ ಒಂದು ಮರ ಇದೆ. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸ್ವಾಮಿ ಮರದಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮರ ಇರಬೇಕು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅಂತ. ನಾನು ಕೇಳೋದಿಷ್ಟೇನೆ. ನಾನು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಉಸಿರು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಸಿರೇ ಉಸಿರು ಅಂದಾಗ ನೀವು ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಬ್ರು ಉಸಿರಾಡಿದಾಗ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ 540 ಗ್ರಾಮಿಂದ 980 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನವರು 540 ಗ್ರಾಮ್ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಿರಿಯರು 980 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿರೋ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ತೆಗೆಯೋದು ನಮ್ಮ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಮತ್ತೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿರೋ ಪಾಚಿಗಳು. ಅಂದ್ರೆ 1 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಕಾಡಿನ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಹಸಿರಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6ರಿಂದ 8 ಟನ್ನಷ್ಟು ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೀರೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಉಸಿರಾಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ತೆಗೀತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ 7 ಮರಗಳಿರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 7 ಮರಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 7 ಮರಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರೋ ಇಂಟು 7. ಇದು ಏನು ಹೊಸ ಇದೆಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬಿಗ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್. ನಾನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಓದ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಓದ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಓದಿದಾಗ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಬೈಬಲ್ ಓದಿದಾಗ 320 ಬಾರಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ಯಾಕೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಂತರ ಕುರಾನ್ ನೀವು ನೋಡಿ, ಕುರಾನಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಲುಷಿತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀರು ಕಲುಷಿತ ಆಗದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತರುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ದರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಒಳ್ಳೆ ದರ್ಗಕ್ಕೆ ನೀವು ದರ್ಗಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ ಆಗೋ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ನೀರನ್ನ ತೊಳ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ದರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಡಪದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಜ್ಮೀರಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲುಷಿತ ಆಗದೆ ಇರೋ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲೂ ಆಗದೆ ಇರೋಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಅವರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಬಾವಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮನೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತೆ. 10 ಬಾವಿಗಳು ಒಂದು ಕೆರೆಗೆ ಸಮ, 10 ಕೆರೆ ಒಂದು ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಸಮ, 10 ಸರೋವರವು ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಸಮ, 10 ಮಗುವು ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಸಮ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 10 ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕೋ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಒಂದು ಸಸಿ ನಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯೋ ಬಂದಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಒಂದೊಂದು ಮರ ತೆಗೆದಾಗ್ಲೂ 10 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಲೇಖನ ಬರೆಯುವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಬರೀತೀನಿ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ತಲುಪಿದೆ. 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನನ್ನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದರು. ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನನ್ನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ನಾನು ಬಿಡಲ್ಲ. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು
ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರು ಕಾಮ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅವರು ಹಾಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಕೂತಾಗ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದಿದ್ದು ಕಂಡು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಏನಾಯಿತು, ನನ್ನ ರೂಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀರಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ರೂಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ತೊಂದರೆ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು, ಸಂತೋಷನಾಯಿತು. ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಕೇಳಿದೆ ಏನಾಯ್ತು, ಯಾಕಿದು. ಈಗ ಸರ್ಕಾರದವರು ರೋಡ್ ವೈಟ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಯಮಾಲ್ ರೋಡಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ 179 ಮರಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿದೆ. 179 ಮರ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಾಳೆ ನೀವೊಂದು ಲೇಖನ ಬರೀತೀರಾ, ನಾನು 1790 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೋದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡಿ. ನಾನು ನಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ, 2 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಜಾಗ ಇರೋದು ಮರನ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಸಸಿಗಳು ನಡಿ. ನೀವು ಮರ ತೆಗೆಯೋ ಮುಂಚೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 200 ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪಬ್ಲಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ದ ಪೀಪಲ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್, there is a hope in the system. This is what we have to do. See, I am not against development, but I am against the development of an individual. Development of a community can happen through the sustainable path. Okay? ಮತ್ತೆ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸೇರಿದ್ದೀರ. ನೀರು ಹೇಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸೇ ನಮಗಿದೆ. ಇದು 1990ರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದಾಗ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾಡಿತ್ತು. ಈಗ ಅದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದೇ ದಿವಸ ಅದೇ ತಿಂಗಳು ನೀರಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬರೀ ಬೋಧನೆಯೇ ಅಥವಾ ನೀವೇನಾದ್ರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರ? ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರಡಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗಳಿದೆಯೋ ಈ ಬರಡಾಗೋ ಮುಂಚೆ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 3,000-4,500 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಮಳೆ ಇತ್ತು. ಈಗ ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 3,000-4,500 ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೀವೋ ಅಲ್ಲಿ 1,700-1,900 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಮಳೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ 50% ಅಷ್ಟು ಮಳೆ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಾಡು ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಳೆಯ ನೀರು ಇಂಗುತ್ತೆ, ಭೂಮಿ ಇಂಗಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆ ಇರುವ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಭೇದಗಳಿರೋ ಕಾಡುಗಳು. ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಇರೋದು. ಮೂರನೇದು ಅರ್ಬನೈಸ್ ಆಗಿರೋದು. ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಕಾಡುಗಳಿದೆಯೋ, ಅಂದರೆ ನೇಟಿವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕಾಡುಗಳಿದೆಯೋ, ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಂಗುವ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಧವಾದ ಗಿಡಗಳಿದ್ದಾಗ ಅದರ ಬೇರುಗಳು ವಿಧವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಬೇರುಗಳಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಗಳು ಬಹಳ ಇರುತ್ತೆ. ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡೈವರ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಇರುತ್ತೋ ದೇ ಮೇಕ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಪೋರಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್. ವೆನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಪೋರಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್, ದ ವಾಟರ್ ಗೆಟ್ ಪರ್ಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಡಿದೆಯೋ 60% ಅಷ್ಟು ಇಂಗೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ಆ ಇಂಗಿರೋ ನೀರನ್ನೇ ನಮಗೆ ಮಳೆಗಾಲ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕೋದು. ಮಳೆ ಇದ್ದಾಗ ನೀರು ಜರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ 4 ತಿಂಗಳು. ಮಳೆ ನಿಂತರ ಮೇಲೆ 4 ತಿಂಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡೋ ಝೋನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದು ನೀರು ನಮಗೆ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಅಂತರ್ಜಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋ ನೀರು ನಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 12 ತಿಂಗಳು ನೀರಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಡು ಮಾಡಿದ್ವೋ ಓನ್ಲಿ 4 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದು. ಈ ಕಾಡನ್ನು ನಾವು ತೋಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗ ಕೂರ್ಗಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಅನಾಹುತ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ರೋಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ರೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಶಿಥಿಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೂ ಈಗಿನ ಮಳೆ ಇದು ನೋಡಿದಾಗ ಹಿಂದೆ ಮಳೆ 4 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ 6 ರಿಂದ 8 ತಿಂಗಳು, ಈಗ 6 ರಿಂದ 8 ತಿಂಗಳು ಬರಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ 1 ವಾರ 2 ವಾರ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಆಫ್ ಮಳೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. Higher amount of water in shorter duration, we call it as a high intensity rainfall, and that high intensity rainfall lead to the landslides and mudslides. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಈ ಜಲನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 65% ಕಾಡಿದೆ, 4800 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಮಳೆ ಇದೆ. 60% ಕಾಡಿದೆ, 4400 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 30% ಕಾಡಿದೆ, 1776 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಮಳೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಚಾಲೆಂಜ್. I have taken 2.5 decades to come to this conclusion. If anyone have guts, let them disprove my theory. This is what I told Western world also. See, ನಾವೆಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನರ್ಸ್ ಬರ್ದಿರೋ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ದುರಂತ ಏನು ಅಂದರೆ, ನೀವು ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡಿ, ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ತುಂಬ ನೀರಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಂಥ ದುರಂತಗಳು ಈಗ ನನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಅದು ನಿಲ್ಲಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನನಗೆ. ನಂತರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ನೀರಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಆ ಕೆರೆ ಅಥವಾ ಜರಿಗಳನ್ನು ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ABCD. A ಅಂದರೆ 12 ತಿಂಗಳು ನೀರಿದೆ, B ಅಂದರೆ 8 ತಿಂಗಳು, C ಅಂದರೆ 6 ತಿಂಗಳು, D ಅಂದರೆ 4 ತಿಂಗಳು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ನೀವು ನೋಡಿ, ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಭೇದ ಕಾಡುಗಳು 60%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಜರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ 12 ತಿಂಗಳು ನೀರಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಲನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡುತೋಪುಗಳಾಗಿದೆಯೋ, ರಬ್ಬರ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಕೇಶಿಯಾ ಯುಕಲಿಪ್ಟಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ 6 ರಿಂದ 8 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ನೀರು ಜರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೋರ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಅಲ್ಲಿ 4 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ನೀರಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಡಿದೆಯೋ 60% ಅಷ್ಟು ನೀರು ಇರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಂದ 20 ರಿಂದ 25% ಅಷ್ಟೇ ಮಳೆ ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನೀರಿನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮೀನಿಗೆ ನೀರು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಡಿರೋ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಡಿರೋ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೈ. ಕಾಡು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನೀರಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 12 ತಿಂಗಳು ನೀರಿದೆ, ಹಸಿರು ಇರೋ ಕಡೆ 8 ತಿಂಗಳಿದೆ, ಹಳದಿ ಇರೋ ಕಡೆ 6 ತಿಂಗಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಇರೋ ಕಡೆ 4 ತಿಂಗಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಒದಗಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಭೇದ ಕಾಡುಗಳಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಜರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ 12 ತಿಂಗಳು ನೀರಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗಳು ಚಿತ್ರಗಳಾಗಿದೆ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ಆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಕಾರ 6 ರಿಂದ 8 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ನೀರಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕಾಡನ್ನು ತೆಗೆದು ನಾಡ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಅಲ್ಲಿ 4 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಕಾಡು ತೆಗೆದು ನಾಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಆದಾಗ ಯಾರಿಗದೆ ಇದು ಬೆನಿಫಿಟ್? ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಗ ನೀವು ಇದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ರೈತರು ನಾವೆಲ್ಲ ರೈತಾಪಿ ಜನ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಸೂಟು ಬೂಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಲೆಮಾರಲ್ಲಿ ಅದೇ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡೋ ಜನ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ರೈತರು 12 ತಿಂಗಳು ನೀರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿ ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 2 ಅಥವಾ 3 ಕ್ರಾಪ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರಾಪ್ ಬೆಳಿಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಆದಾಯ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಎಕರೆಗೆ 1,54,000 ರೂಪಾಯಿ. ಅದೇ ಕಾಡು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ 32,000 ಪರ್ ಎಕರ್ ಪರ್ ಇಯರ್. 32,000 ಎಲ್ಲಿ, 1,54,000 ಎಲ್ಲಿ? IT ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಮೀ, ಆ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಮತ್ತೆ ಇಳುವರಿ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ತಗೊಂಡಾಗ 1 ಎಕರೆಗೆ 12 ರಿಂದ 18 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಅಷ್ಟು 1 ಎಕರೆಗೆ ಇಳುವರಿ. ಅದೇ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 6 ರಿಂದ 8 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಪರ್ ಎಕರ್ ಇದೆ. ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ಎಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡೋ ಕ್ರಿಮಿಗಳು
ಹನಿ ಬೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಳುವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯೋ, ಬರೀ ಮನುಷ್ಯರು ಇದ್ದಾರೋ, ಅಲ್ಲಿ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಳುವರಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಐ ವಿಲ್ ಡಬಲ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ. ನನ್ನ ಅಡ್ವೈಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಬಹಳ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಲೇಖನ ಬಂದು ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಯು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. 65% ಅಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೈತಾಪಿ ಜನ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರ ಆದಾಯನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಇದು ವೈದಿಕ ಗುಣ ಇರೋ ಇದನ್ನ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೊಂದು 2 ತಳಿಗಳು ಕಂಡು, ಹೊಸ ತಳಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾಮಕರಣನೂ ಮಾಡಲಿ. ಶಿಸ್ತೂರ ನಾಗೋಡಿ ಎಲ್ಸಿ, ಶಿಸ್ತೂರ ಶರೋದೆ. ಆ ಮೀನನ್ನ ಇದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಆ ಮೀನಲ್ಲೇನೋ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಗುಣ, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸೀಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ನಾನು ಓಕೆ, ಈ ಮೀನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇದಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತಂದು ನಾನು ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಬಿಲಿಯನರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಥರ ಏನಾರು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ತಂದೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಮೀನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಗುಣಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಗುಣ ಇರುವ ಮೀನುಗಳು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಅದು ವಾಸಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ. ವಾಸಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ 12 ತಿಂಗಳು ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ಜರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. 12 ತಿಂಗಳು ಜರಿಗಳ ನೀರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜಲನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 60% ಅಷ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಭೇದ ಕಾಡುಗಳಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಭೇದ ಕಾಡುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕೋ ಮೀನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೂಡ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಇದರಿಂದ. ಈಗ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಳೆ ಬೇಕಾದ ಮಳೆ ಬರಲ್ಲ, ಮಳೆ ಬೇಡದೈತ ಮಳೆ ಬರಲ್ಲ. ಈಗ ಆ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಯಾರು ಬದುಕ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನೋ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇಸ್ ವರ್, ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸರ್ವೈವ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸರ್ವೈವ್. ಬಟ್ ಯಾರು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಫ್ರಾಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕತೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ. ಫ್ರಾಗ್ ನಾವು ಆಂಫಿಬಿಯನ್ ಅಂತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು 2 ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾಸಸ್ಥಾನ. ಒಂದು ಟ್ಯಾಡ್ಪೋಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಟ್ಯಾಡ್ಪೋಲ್, ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡದಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ ಅಂತೀವಿ. ಇವಾಗ ನೀರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಡ್ಪೋಲ್ ಕೆನಾಟ್ ಸರ್ವೈವ್. ಬಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಜಾತಿ ಕಪ್ಪೆ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಟ್ಯಾಡ್ಪೋಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ನೇ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಗ್ ವಿ ಸಾ ದ ಯಂಗರ್ ಒನ್ಸ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಔಟ್, bypassing the tadpole stage. That means animals have learned how to get adapted to a situation. We humans, we think that we have brain, don't have that capability. Okay? See, ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ದೇವರ ಕಾಡು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಮಾಡೋದು. ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ಕಾಡಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬಾವಿ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರ ಕಾಡು ಅಂತ ಮಾಡೋದು. ದೇವರ ಕಾಡು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಬಾವಿಗೆ ನೀರು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ನನ್ನ ಜನರೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ನಾವು ದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಐಡಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಹಿಂದೆ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಮನೇಲಿ ತಾಯಿಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಭೂತಾಯಿಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಅದೆರಡನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಕಲ್ಲು ಮಾನವರ ಇದು ದುರಂತ. ಇದನ್ನ ಆದರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪಾತ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬುಕ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ. ಈಸ್ಟರ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯ್ತು, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಓನ್ಲಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ನೀರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಜನ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯ ಬಂತು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಗ್ ಆಫ್ ವಿಜಯನಗರ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬುಕ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ರಾಜ ನೀರಿನ ಅಭಾವದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೀವು ನೀರನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಡೋದು, ಬಹಳ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಪಲ್ಸಸ್ ನೀವು ದಿವಸ ತಗೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಬಹುದು,
ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯದ ಆಹಾರ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಒಬೆಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಒಂದು ಪಾಚಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪಾಚಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಪಾಚಿಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಯಿಲ್ ಇದಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಪಾಚಿಗೆ ಇದನ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ನ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಲಿಪಿಡನ್ನ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾನವರಲ್ಲೂ ನಾವು ಪಲ್ಸಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಲಿಪಿಡ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಡ್ ಲಿಪಿಡ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್. ಇದು ವೈದ್ಯಕ ಇದರಲ್ಲೂ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈಗ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂದರೆ, should I stop right now? Okay. The word continues. Okay. Now, it helps in optimal brain functioning, etc. Then you see that when your food plate is diverse, you are more healthy. The people who take look at the dinner plate with 5 vegetable and 5 fruit, each of 50 to 80 grams, and a bowl of pulses makes you more healthy. You might ask, what is the fruit? One of our colleagues is a fruit. He had occupational hazard of blood pressure, sugar, etc., diabetes. But after retirement, people become wise. They start talking to people like me. And now you look at his food plate. He has 5 fruit and 5 vegetables and a bowl of pulses in the night. He doesn't have blood pressure. Whatever he has is normal and sugar is controlled. That way this will work. But when you start doing it, you see that your water footprint also comes down. To grow a pulse, 1 kg of pulse, you need only about 200 liters. To grow paddy or the wheat, ಅಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಗೋಧಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ 3000 5000 ಲೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ನೀರು 1 kg ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಅದೇ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ 200 ಲೀಟರ್ ಸಾಕು. ಅಥವಾ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ 150 ಲೀಟರ್ ಸಾಕು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದರಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಹಸಿರು ಗಾಜಿನ ಹೊರಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮೂರ್ಖ ಶಿಖಾಮಣಿಗಳು ಇರುವಂಥ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಈ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಥವಾ ಟೆಂಪರೇಟ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಲ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್, ಅಲ್ಲಿ ವಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿಯ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಫರ್ಟ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ಖರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಹ್ಯಾಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿರೋ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಚೆನ್ನೈ, ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ, ಮುಂಬೈ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಏನು ಅನಾಹುತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಗಾಜಿನ ಹೊದಿಕೆ ಅಂತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಬ್ನಿಗೆ 700 ರಿಂದ 1200 ಯೂನಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ, ಅದೇ ಗಾಜಿನ ಹೊದಿಕೆ ಇರೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 14,000 ರಿಂದ 16,000 ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೇಕು. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಫ್ರೀ ಬಿ ಕೊಡಿ, ಮೂರ್ಖ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರೀ ಬೀಸ್. ಇನ್ನು 200 ಯೂನಿಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಕೆರೆಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಈ ಕೆಂಪಿರೋ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೆರೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಳೆದ 4 ದಶಕದಲ್ಲಿ 55% ಅಷ್ಟು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಡೆ, 79% ಅಷ್ಟು ಕೆರೆ ಕುಂಟೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 89% ಅಷ್ಟು ಹಸಿರನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ 90ರಲ್ಲಿ 21 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಿತ್ತು, 24 ಆಯ್ತು. 2000ರಲ್ಲಿ 2010ರಲ್ಲಿ 28 ಆಯ್ತು. ಇವತ್ತು 34 ರಿಂದ 37 ಡಿಗ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಇದೆಯೋ, ಎಲ್ಲಿ ಕಿರು ಅರಣ್ಯಗಳಿದೆಯೋ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಅದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಟು ಡೂ ಗುಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದೇರ್. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆರೆ ತೆಗೆದ್ರಿಂದ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಇದು ಫ್ಲಡ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲುಷಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನು ಅನಾಹುತ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಕಲುಷಿತ ಆಗಿದೆಯೋ, ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತೆ ಫೈಲ್ ಇದನ್ನು ಬಂದು ಯಾಕೋ ಸೆಲ್ಫಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ
ಮಕ್ಕಳು. ಅದರಿಂದ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೊರೆ ಆಗೋದು ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಲೇಕ್, ಬಟ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಆನ್ ದಟ್. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆರೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಕಲುಷಿತ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಕಲುಷಿತನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೆರೆ ನೀರು ರೋಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್. ಆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ 2 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು. 40% of 2 crores, you know that, okay? I don't have to elaborate because they're all, you know the mathematics better. ನಾನು ಆಗ ಒಂದು ಲೇಖನ ಬರೆದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ad hoc decision and it's a foolish decision. Then bureaucrats were not comfortable with me. They called and asked me, anyway you are a critic, you keep criticizing. I said your solution is 4 days. As I predicted, frogs crossed over the road on the 4th day, which means this is not a sustainable solution for that region. Sustainable solution is to treat. Okay? ನಾವು ಕೆರೆಗಳ ಕಲುಷಿತ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಅನಾಹುತ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕೆರೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರವೆ ಸೊಪ್ಪು ಇರ್ಬೋದು, ಪುದೀನ ಇರ್ಬೋದು, ಮೂಲಂಗಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾರೆಟ್. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋ ಕಳೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಮ್ಮ ಆಕಳುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು, ಈ ಕೆರೆ ಕಲುಷಿತ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಕೆರೆ ನೀರನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಾರಿಲೋದ ಅಂಶ ಇರೋದು ಕಂಡು, ಮೀನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾರಿಲೋದ ಅಂಶ ಕಂಡು. ಅಂದರೆ ಬಾರಿಲೋದ ಅಂಶ ನಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದಾಗ, ಪರಿಸರ ಕಲುಷಿತ ಪರಿಸರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಆದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಅನಾಹುತ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಂಬರ್ 1 ಸಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್, which was 1 in 1 lakh about 12 years back, today it's 1 in 5,000. And that's where we have dialysis unit in every ward, and our politicians take a photograph and put a 1-page advertisement saying that we are inaugurating dialysis unit in this ward, which means they are telling that what people are suffering from kidney failure. See the lack of knowledge, how foolishly they exhibit. Okay? Now what can be done? ಕೆರೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿರೋ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು, ಕೆರೆಗೆ ಬರೋ ಕಲುಷಿತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಕೆರೆ ಎಷ್ಟು ಹುಳಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಬೆಳೆದು ಮತ್ತು ನೋಡಿದಾಗ, ಹಿಂದಿನ ಆಳ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಈಗಿನ ಆಳ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಹೂಳು ಸಂಗ್ರಹ ಆದ ಮೇಲೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಕೆರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಹುಳು ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ 11 ಮಿಲಿಯನ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಸಿಲ್ಟ್ ಇದೆ. ನಾನು ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಲೇಖನ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. TBR ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕ್ಯೂರ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕ್ಯೂರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿರೋ ಹೂಳಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕಲ್ಮಶ ಇದೆ ಅಂತ ಬೆಳನೂರು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿರೋ ಹೂಳಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮಶ ಇತ್ತು, ಹೆವಿ ಮೆಟಲ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಅದೇ ವರ್ತೂರಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು NGT ಕಮಿಟಿಲಿದ್ದೆ, ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಸೊ ಈ ಟೀಮ್ ನಾವು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಅಲಾಂಗ್, ವಿ ಸರ್ವ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ ಇನ್ ದ ಬಾರ್ಡರ್ ವಿ ಡೂ ಇನ್ ಅವರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಸರ್ವ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೂಳನ್ನೆಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, 400 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಜನಕ್ಕೆ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಪ್ರತಿ 2 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಸ್ ಎ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ರೈತರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಹೋದಾಗ ಒಂದ್ಸತಿ 3 ತಿಂಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ವರ್ತೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ರೈತರದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ನಾನು ಹೋದಾಗ ದೇ ಗೇವ್ ಮಿ ದ ರಾಯಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಆವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಸಜೆಷನಿಂದ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ನಮಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಯ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಹಿಂದೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ 1.5 ಲಕ್ಷ, 1.5 ಲಕ್ಷ ಇಂಟು 400 ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ 3 ಸತಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಈ ಕ್ರಾಪ್. ಸಿ ಸೈನ್ಸ್ should reach the society. When science reaches the society, this is the benefit society gets.
ಮತ್ತೆ ಕೆರೆನ ಹೇಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಕ್ರಮ ಇದಿದೆ, ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಟರ್ಷರಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ಲಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಯಾನ್, ಟರ್ಷರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್. ಈಗ ಜಕ್ಕೂರ್ ಕತೆ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಜಕ್ಕೂರ್ ಕೆರೆ ಮತ್ತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು 25 ಬಾವಿಗಳು 2005ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಇತ್ತು. ಆ ಬಾವಿಯ ನೀರುಗಳು ಮತ್ತೆ ಕೆರೆ ನೀರು ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಂಶ ಕಂಡು. ನೈಟ್ರೇಟ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಮ್ಮ ಕೆರೆಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಯೇಜಿಂದ, ಹಾಗಾಗಿ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ. ನೈಟ್ರೇಟಿಂದ ಏನು ಅನಾಹುತ ಅಂದರೆ ನೈಟ್ರೇಟ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಗ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆಗ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ರು, ನಾನು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಆಗ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಪುನಶ್ಚೇತನ ನೀವು ಮಾಡಿ, ನಾವು ಕೊಡೋ ದುಡ್ಡು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ, ಬಟ್ ಟರ್ಷರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ತೆಗೆಯಲ್ಲ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಂಜಕ ತೆಗೆಯಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೆರೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ನೇಚರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಜೋಗ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತೆ ಪಾಚಿ ಹೊಂಡ ಎರಡನ್ನೂ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿತು ಕೆರೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷ 12 ವರ್ಷ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು. 80% ಅಷ್ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 300 ಬಾವಿಗಳಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಬಾವಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಂಶ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಗೆ? 300 ಬಾವಿ ಜನ ನೀರು ಉಪಯೋಗಿಸೋರಿಗೆ ಕಲ್ಮಶ ನೀರು ಕೊಡದೇ ಇರೋವಂಥ ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಮನೋದಯ ಅದನ್ನ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪಾತ್ರವು ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಎಚ್ಚರಿಸೋದಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ಬೆನ್ನೆಲು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಅವರು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸತಿ ರೋಗ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಇಂದ ಪಾಪ ತೊಂದರೆನೂ ಪಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಟರ್ನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಮೇಕೆದಾಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದ್ರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿದಾಗ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 700 ಇಂದ 800 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 15 TMC ಅಷ್ಟು ನೀರು ನಾವು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 15 TMC ನೀರು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ನೀರು ಹೇಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ and through the lake. You rejuvenate the lake and store that water, rain water in the lake. That is the best option. When you store rain water, your ground water also get recharged with the clean water. ಎರಡನೇದು ನಾವು ಜಕ್ಕೂರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪಾಚಿ ಹೊಳ್ಳ ಮತ್ತೆ ಜೋಗ ಪ್ರದೇಶ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಆಗ ನಾವು 18 TMC ಅಷ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿನವರಿಗೆ ನೀರು ಬೇಕು. 18 TMC ನಾವು ನೀರು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ 18 TMC ಅಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಕ್ಕೂರು ಮಾಡಲಲ್ಲಿ 16 TMC ಅಷ್ಟು ನೀರು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಾಟರ್. 15 TMC ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 16 TMC ಅಷ್ಟು ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅಂದ್ರೆ 31 TMC ಅಷ್ಟು ನೀರಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು 5,000 ಕೋಟಿ ನಾವು ಹಾಕಿದಿರ ಮೇಕೆದಾಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಅದರ 15% ಸಾಕು. 15%, 40% of 15% is very small. That's why they don't want this proposal. Okay, so what else can be done? As an individual, we have done something. As an organization, as a group of individuals interested in the welfare of the society, I'm sure you can replicate this model. First thing, create lakes in the villages where there's a water scarcity. That should be your agenda. Giving water to everyone should be your agenda. Create mini forest in each ward. I would like to see, if I invited next time, each district should come and say, sir, we have created mini forest of native species in our district. That is the Dakshina you have to give to me, not plastic or some gadgets to me. I don't want that. If you do that, then what are the benefits we'll see? Okay? Then sensitize people what you learned today. Communicate to your family member, at least before you forget.
Before you watch some reality show and a fight between mother-in-law and daughter-in-law, you just communicate to your family people, so that family people also become environmentally literate. Okay? Now, you look at the way we have done. This is a lake I have created in the campus. There are IIC people here. Ravi is here, Shantanu is here. I am sure they will know that. This was created in campus. You know, which stores 10 lakh liters of water. I stay on the campus. I require 500 liters of water every day. And that means per year I need about 1.25 lakh liters of water. But I am storing 10 lakh liters of water in this lake, which means I am giving it back to the nature 10 times from what I consume. If every citizen does it, there won't be water scarcity on the earth. That's what we should do. That's what the organization like Lions and Rotary have to do it. I was invited to the Rotary some time back when I gave a talk. They all said, sir, we will do this, we will do that. Then they constituted a committee. For 6 months they only talked, only biscuit and the tea were given. I'm not complaining that. But apart from nothing else happened. I don't want that, I want action. If you are organizing a meeting, next meeting should be with the mini forest. The president of the Lions Club should go and do the inauguration of the mini forest. Okay, now you see that this is a perfect lab for my student to study the algae. Not only my students are happy, I also have otter in the campus. ನೀರು ನಾಯಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರೋ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚೋ ನಾಯಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಾಗಿದೆ. ಅದು ಬರೋದ ಕಾರಣ ಈ ಕೆರೆ. ಆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಆ ನೀರ್ನಾಯಿ ಬಹಳ ಮೀನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕೇರಳದವ್ರ ಥರ. ನಾನೇನು ಹೋಗಿ ಮೀನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೋದು ಆಹಾರ ಸಂಪಳಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀರ್ನಾಯಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪಾಚಿ ಮತ್ತೆ ಮೀನುಗಳು ದೇವರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪರಿಸರ ಪೂರಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ the nature knows how to contribute in its own way. And also when I meet people, I also make sure I meet right people. You know, this saint is from Mudbidre. 2014-15 there was a water crisis in Mudbidre. When I met him, I gave a presentation like this. He said, sir, I have 12 acres of land. I told my student, this is a golden opportunity. Let us go and give him a proposal how to create a water body and where to create and how much, what should be the size. We gave the proposal in 15 days time. Believe it or not, I gave a proposal on May 1st week. June 5th, when first rain came, the water was stored there. Water was stored there, the success is because of the youth. That's why when I see the youth in my audience, I get excited. Because I know the youth can transform the world, can change the system. When people of my generation will only tell, we will do, and we will go to the grave without doing. That's what we understand. Then when I saw the success of this, the youth, you know, the saint is also young, and Alva's Science and Technology students and Alva's College are taken part, they are all young. Alva's CEO also is quite young. Then I convinced him to create a water body in his campus. Alva's Engineering College, if you come, in the Alva's Vana, we have this water body and the native species. When I visit there as a guest faculty, you see that there is a smile on our face because there is an abundant resource there. To put it on the lighter side, when CEO of Alva's met me, poor fellow, he was alone, not married. But after creating the water body, within 6 months, he gets a wonderful partner. You know, wonderful partner who take care of the joint family. You know, not like people in Bangalore. You know, even when I go to Alva's, she doesn't want me to stay in her guest house. She wants me to stay at her home. Whereas when I go to Bangalore, some house and knock at the door, I hear from inside, no one is at home. See how people have lost the culture. Okay? My summary is to my action. See, one of my colleagues passed away. I didn't cry for him. But what we did is we got the young school student to plant the sapling in the campus. On the 12th day, 500 ficus species were planted in my campus. You know, children come,
and do the watering. That's how the maintenance happens. You know, we also solve the water problem. If you want this one, look at Gokarna temple. You know, the water was contaminated. We saw there is a problem because of the ritual. You know, with the ritual, rice balls, etc. is left in the water. Then I introduced the system where priest has to chant and we designate a place. And priest also has to collect 200 rupees per family. In the process, we have 20,000 rupees a month, which is given to NGO. That NGO does the pre-use, does the DVD, etc. And also exercise ball, they take it out and give it to cattle in go shop. Now, the water body which was like this, before scientists went there, God was taking abhisheka of that contaminated water. Now, after we visited and transformed the thing, water body looks like this. Even the God's problem we have solved. Okay? So now, come to my campus, you will see this climate. I was fascinated by the architecture. I said I should have it in my Bangalore and in the campus. I brought the seed to the Bangalore. I planted in 7 places in 7 locations. But out of 7 locations, in only 1 location it survived, that is next to my building, where I worked for 2 decades. That means even the plants know who will take care. Other 6 places it didn't survive, though it was planted by me in the same environment. In front of my building, I also created mini forest of 49 native species. 500 saplings were planted way back in 19. The region was infested with Parthenium. Today you won't see, there is no Parthenium. And more importantly, you will see slender loris and varieties of snake. And more importantly, groundwater, which was 150 feet at the time. Today in the 2 hectares area, I have water at 10 feet. That's where I said, each district, without giving excuse, create a mini forest. That is the greatest contribution, 2 hectares area. You buy the land, you do that. Okay, don't give excuse of land not available. And temperature is another 2 degrees lower. Okay, so this is how we communicate to the children through our environment education program and conferences, and various section society will come and children learn. You know, all what we have done is also available to the public at our portals. You can access the portal and you can write to me, because I don't use mobile. And these are the documents that's available. On YouTube also you will get my lectures. You can view that. And my agenda is to sow the seeds of knowledge, environmental knowledge in this young brain. That will be the greatest contribution to the society and welfare of the society. You know, as you understood, as long as Mother Earth is covered with a green saree of native species, she will give the water for 12 months. When we convert the green saree into the synthetic saree of rubber or acacia, etc., she will give water only for 68 months. When we degrade the catchment with a green cover less than 30%, you will have water scarcity. Decide yourself whether you need water or that's where first thing we need to do is respect mother at home and then respect mother. So, plenty of resources. I wish you all